सीताजी के लखन भैया बोले हाँ जाओ तुम्हारा भाई क्या मुश्किल में लागे तमे जाओ जो लखन लखन કરીને हाथ પાડે છે બોલે ભાભી મારો ભાઈ કોઈ દી મુશ્કેલીમાં ના આવે મારો ભાઈ મુશ્કેલીમાં મૂકી દે તો મારા ભાઈને નથી ઓળખતી એ 14 બ્રહ્માંડનો નાથ છે અને તું એના માટે આવું બોલે નહીં તમે જાઓ લક્ષ્મણજી ના પાડે મેં નહીં જાઉં મારા ભાઈ મને તમારી જવાબદારી સોંપી છે પછી સીતાજી મરમ વચન જબ સીતા બોલે સીતાજી મરમ વચન બોલ્યા ને એટલે ના છૂટકે લક્ષ્મણજીને જાવું પડ્યું भगवान पंचवटी में आया श्रापित भूमि थी भगवान आया ये भूमि पावन थी भगवान क्या पोते आया तो संतो आया भील लोग आया भगवान ने वंदन किया भगवान दरेक संतो ने वंदन करे अरस परस भगवान सौने मळे छे भगवान माटे सुंदर कुटिया भील लोकोए बनावी भगवान त्या निवासित थया अने भगवान रोज तमाम लोकोनी साथे सत्संग करे छे भगवान अब कहेवाय के पंचवटी में आवे अने ए वखते भगवाने लक्ष्मण सत्य ज्ञान भक्ति कर्मनी आदि मायानी चर्चाओ करी जेने राम गीता कहेवामां आवे छे संवाद थयो बे बन्ने भाईओनो एमां संवादनी अंदर भगवाने लक्ष्मण प्रश्न पूछे ने भगवान जवाब आपे ज्ञान एटले शुं कर्म एटले शुं भक्ति एटले शुं माया एटले शुं आ विषय पर चिंतन थयुं एने राम गीता कहेवामां आवे छे ए विषय पूरो थयो क्या सो पंखा आवी भगवान ने के तमारा जो कोई पुरुष नहीं मारी जबी कोई स्त्री नहीं मारी साथे लगन करो भगवान ने पोतानी पत्नी बतावी के मारी पत्नी तो छे लखन पासे नहीं तू त्या जा ए सूरपंखा त्या गई आम तेम ने ढंढोळी अने त्या सूरपंखाए पोतानुं मूळ रूप धारण कर्युं आ कथा मैं तमने कीधेली छे तो सूरपंखाना नाक कान काप्या छे सूरपंखा गई खरदूषण पासे त्या जईने भाई ने बात करी भाई पूछ्યું तारा नाक कान कोने काप्या बोले पंचवटी में हूँ पानी पीवा गई थी तो ये लोग मैंने पानी ना आप्યું मारा नाक कान कापी नाख्या तो आ बाजू 14,000 सैन्य लईने खरदूषण तैयार थया मारी बहनનું नाक काप्યું कोण छे लाવો એને મારી નાખો आ बाजू भगवान लक्ष्मण ने कहे तू जा कंदमूळ फल लई आव लक्ष्मण जी कंदमूळ फल लेवा जाए भगवान कहे सीता हवे तमारा रूप ने छुपावी दो मूळ रूप ने छुपावी दो तमारे लंका में जवानो छे सीताजी अग्निदेव ने याद कर्या अग्निदेव आया छाया रूपी सीता त्या सुप्रत कर्या अने मूळ सीता ने लई अग्निदेव त्यांथी अंतर ध्यान थई गया सीताजी ने खबर छे अग्निदेव ने खबर छे भगवान ने खबर छे लक्ष्मण ने कई खबर नथी सीताजी बदलाई गया छाया रूपी सीता आवी गया लक्ष्मण जी आवे आ बाजू भगवान के लगन तारी भाभी नु ध्यान राख आ खरदूषण आव्या छे मारा तेनो वध छे एनो मारीश भगवान साथे भयंकर युद्ध ना हते भगवाने खरदूषण नो वध कर्यो 14,000 सैन्य नो नाश कर्यो छे भगवान त्याथी एम कहेवाय के खरदूषण ने मार्या तो सूरपंखाए एना भाई लंका में ए रावण पासे गई रावण सभा भरीने बैठो छे नाक कान कपायली बेन ने आवी अने रावण बेहकी गयो के हे सूरपंखा तारा नाक कान कोणे काप्या छे बोले वीरा हे रावण सुन तारी पासे हूँ आवी छुं तारा मन में एम छे के तारा समना जगत में कोई बलवान नहीं पण ए रावण सांभळ शेरनी माथे सवा शेर होय छे तो एवं नहीं मानतो कि तू ज बलवान छो तारी बेन ना नाक कान काप्या खरदूषण मराणा बोले खरदूषण बोले हाँ 14,000 नु सैन्य शुं काम बोले रावण एनी पत्नी हती वनवासीओनी सुंदर पत्नी हती अमे नु हरण करवा गया हूँ खरदूषण एनु 14,000 नु सैन्य पण एणे अमने मारा नाक कान काप्या खरदूषण ने मार्या अने 14,000 नु सैन्य ने मारी नाख्यो ओ खरदूषण मराई गया तो मौसम बलवान था मारा समन बलवान छे मराई गया बोले हाँ पछी शुं काम बोले एनी सुंदर पत्नी नु हरण करी अमे तने भेट में आपवाना हता के रावण ने जो भेट आपशो ने तो रावण खुश थई अमने भेट आपशो तने खुश करवा माटे अमे हरण करवा गया स्त्री नु हरण करवा गया आनी बेन ने खबर के मारा भाई स्त्री नो शौकीन छे मारो भाई एने नवी स्त्रीओ नो संग करवो छे એટલે કોઈની સ્ત્રી લાવી રાવણને ભેટ ધરે બીજાની સ્ત્રી લાવી રાવણને ભેટ કરે આવું કરવા માટે શૂરપંખાએ એના ભાઈની જે નસ હતી નબળી નસ ઈ પકડી લીધી શૂરપંખા એ જ છે એને જુદા જુદા પુરુષ જોવે છે રાવણ છે જુદી જુદી સ્ત્રીઓ જોઈએ છે આ બે બેન ભાઈની નબળી નસો છે तो आज सूरपंखा गई हमें क्या गया तो मारे नाक कान कापी नाख्या रावण पोताना महल में गया पोते विचार करे छे रावण पासे 10 मस्तक छे कोई के रावण पासे 10 मस्तक आ भाई रावण पासे 10 मस्तक नहीं 10 मस्तक नी बुद्धि हती 10 माथा लईने का फेरा फेर नतो करतो अमर जीतुभाई द्वारका वाळो छे ने ई जोक्स करे छे
એ એમ કહેતો કે બાપુ રાવણને છે ને 2 પ્રોબ્લેમ બહુ હતા. મેં કહ્યું શું? મને કે છે ને એ કોઈ દી ટી શર્ટ ન પહેરી શક્યો. હા કે 10 માથા ને ટી શર્ટ કેમ પહેરવું? અહીંથી પહેરવું કે અહીંથી પહેરવું? કે કોઈ દી ટી શર્ટ ન પહેરી. પછી મને કે રાવણ છે ને કાં ચત્તો હોવે કાં બઠ્ઠો હોવે, કોઈ દી આડો ન હોય ગયો કારણ કે માથા નડે. 10 એટલે એક એનો આનંદ. પણ રાવણ 10 મસ્તકની બુદ્ધિ, 10 મસ્તકની બુદ્ધિ છે. અને રાવણ કઈ ખોટો નિર્ણય ન કરી શકે. સમજણ સાથેનો નિર્ણય રાવણ પાસે. રાવણે વિચાર્યું કે તામસી દેહ છે, મારાથી ભજન નહીં થાય, ભગવાન આવી ગયા હશે તો હવે લાવો, ભગવાન મને આમનામ તો નહીં મારે, મારે કંઈક પાપ તો કરવું પડશે, મારે કંઈક તો કરવું પડશે. લાવ હું સીતાનું હરણ કરી આવું. અને રાવણ ગયો મામા મારી જ પાસે આવ્યો, મામાની પાસે મોહાળમાં મામા 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 કરતો આવ્યો. મારી સમજી ગયો કે રાવણ કોઈ દી મને મામા મામા ન કરે, તોછડીથી જ બોલાવે. હે મારી જ હગા મામાને એમ કહેતો, હે મારી જ. કોઈને નામથી કે સંબંધથી ન બોલાવે, કોઈને કાકા ન કહે, કોઈને મામા ન કહે, કોઈને ફઈ ન કહે, નહીં, તોછડા જ શબ્દો એના. એ મારી જ. પણ આજ મામા કરતો આવ્યો. મારી સમજી ગયો કંઈક સ્વાર્થ છે. સ્વાર્થની ભાષામાં આવું બધું બહુ આવે. શું ભાણા શું છે? બોલે મામા ચાલો. ક્યાં? પંચવટીમાં. પંચવટીમાં શું છે? બોલે 2 વનવાસીઓ આવ્યા છે, સુંદર પત્ની છે, મારે એનું હરણ કરવું છે. બોલે ભાણા એ પંચવટીમાં આવ્યા છે, તારી એની પત્નીનું હરણ કરવું છે? ઘર ભેગો થઈ જા, લંકા ભેગો થઈ જા. કેમ મામા કેમ આવું બોલે છે? હું એને ઓળખું છું. તમે ક્યાંથી ઓળખો? બોલે અમે વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞમાં હવનમાં હાડકા નાખવા ગયા ને ત્યારે સુબાહુને બાળીને ભસ્મ કર્યો હતો. એ રામને ઓળખું છું. એ રામે મને ફણા વગરનું બાણ માર્યું હતું બાણા, અને એક બાણ મારતા મને 100 યોજન દૂર ફેંકી દીધો. બેટા એ ભાણિયા મને ફણા વગરનું બાણ માર્યું ને એટલે તારો મામો જીવે. જો ફણા વાળું માર્યું તો તારા મામાનું 12મું થઈ ગયું, 12મું પૂરું થઈ ગયું. રહેવા દે ભાણા, હું ઓળખું છું પરમાત્મા છે. ક્યાં રાવણનો મગજ ગયો છે? એ મારી જો તું નહીં આવે તો હું તને મારીશ. બરાબર ક્રોધ કરી નાખ્યો છે રાવણ. રાવણ સમજી ગયો, મારી સમજી ગયો કે રાવણના હાથે મરવું કહેતા લાવ રામ આવ્યા છે, એના હાથે નિર્વાણ પામી જાવ, મને મુક્તિ મળી જાય. અને રાવણના કહેવાથી મામા મારી જ આવે છે, મારી મૃગ બનીને આવે છે. સીતાજીએ ભગવાનને કીધું કે આ મૃગને લઈ આવો, હું એને પાળીશ, આપણા આશ્રમમાં રાખીશ, અને ન પકડાય તો એને મારું, અને મારો તો એની ચામડાની ચોળી બનાવીશ, અથવા તો તમારા માટે મૃગાસન બનાવીશ. આવા શબ્દો માતાજી બોલ્યા છે. બાબાજી વર્ણન કરે છે કે ભગવાન લક્ષ્મણને કે તારી ભાભીનું ધ્યાન રાખજે. લક્ષ્મણજીને કહી અને ભગવાન જાય છે મારીચની પાછળ. દૂર દૂરથી ભગવાને મારીચને એક બાણ માર્યું. મારીચ મરતા મરતા હા લખન બોલે. એ અવાજ પંચવટીમાં સીતાજીએ સાંભળ્યો, લક્ષ્મણજીએ સાંભળ્યો. ભૈયા બોલે હા જાઓ, તમારા ભાઈ ક્યાંક મુશ્કેલીમાં લાગ્યા છે, તમે જાઓ. જો લખન કરીને હાથ પાડે છે. બોલે ભાભી મારો ભાઈ કોઈ દી મુશ્કેલીમાં ના આવે, મારો ભાઈ મુશ્કેલીમાં મૂકી દે. તું મારા ભાઈને નથી ઓળખતી? એ 14 બ્રહ્માંડનો નાથ છે અને તું એના માટે આવું બોલે? નહીં તમે જાઓ. લક્ષ્મણજી ના પાડે, મેં નહીં જાઉં, મારા ભાઈ મને તમારી જવાબદારી સોંપી છે. પછી સીતાજી મરમ વચન જબ સીતા બોલે. સીતાજી મરમ વચન બોલ્યા ને એટલે ના છૂટકે લક્ષ્મણજીને જવું પડ્યું. જતા જતા એને લક્ષ્મણ રેખા દોરી દીધી. આ વિષય ઉપર મેં ઘણું ચિંતન કર્યું છે. અહીંયા લક્ષ્મણજી જાય છે ભગવાન પાસે. રાવણ આવ્યો, સાધુના વેશે આવ્યો, બાબતની ભિક્ષા દઈ. સીતાજી ભિક્ષા આપવા જાય, બોલે બાંધી ભિક્ષા લેતો નથી, આપવું હોય તો બહાર આવો. સીતાજીને એમ કે સાધુ છે. સાધુ જાણીને બહાર ગયા, ત્યાં સીતાજીનું હરણ કરીને રાવણ નીકળી ગયો. આ બાજુ ભગવાન રામ અને લખન ભેગા થયા. બોલે લખન તું આવ્યો? બોલે હા મારી ભાભીએ મને મોકલ્યો છે. હા લખન અવાજ સાંભળ્યો, મેં ઘણું સમજાવ્યા પણ મારી ભાભી ન સમજ્યા. તો લખન મને એમ લાગે છે કે તારી ભાભી હવે કુટિયામાં નહીં હોય, પંચવટીમાં નહીં હોય. એવા સમયે બાબાજી વર્ણન કરે છે રામ અને બંને ભાઈઓ કુટિયામાં આવે છે પંચવટીમાં. તો સીતાજી નથી, એનું હરણ થઈ ગયું છે. રસ્તામાં સીતાજીનું હરણ કરી ગયા ને ત્યારે રસ્તામાં જટાયુજી એને વચમાં મળે છે. જટાયુજી સીતાજીને બચાવવાની ઘણી કોશિશ કરી, ખૂબ કોશિશ કરી, પણ જટાયુજીની પાંખો કાપી નાખી રાવણ. કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, હમણાં જ મેં ગયા, મારી કથા ત્યાં હતી.
સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જેમ આપણે અહીં બનાવ્યું ને એમ સ્ટેચ્યુ ઓફ જટાયુ, સ્ટેચ્યુ ઓફ જટાયુ ત્યાં બનાવ્યું છે. જાજો કેરલા, ત્યાં અમારી કથાનું આયોજન હતું. માનસ શબરી બાબાજી કહે જટાયુની પાંખો કપાણી, જટાયુ નીચે પડ્યા. ભગવાન ચાલતા ચાલતા ત્યાંથી નીકળ્યા. ભગવાને જટાયુની પાંખો કપાયેલા પડ્યા છે. ભગવાન એને ગોદમાં સુવડાવ્યા. ભગવાન સીતાજીને બચાવી ન શક્યો. રાવણ એનું હરણ કરી ગયું છે. ઘણું લેડ્યો પણ રાવણે મારા કૃપણથી, એના કૃપણથી મારી પાંખોને કાપી નાખી. ભગવાન મને ક્ષમા કરી દો કે હું સીતાજીને બચાવી ન શક્યો. ભગવાન કહે કે તમે મારી પત્નીને, મારી સીતાને બચાવવા માટે પ્રાણની આહુતિ આપી છે. એ મહારાજ આપ કહેતા હો ને તો તમને અમર પદ આપી દઉં. બોલે પ્રભુ મારે અમર પદ નથી જોતું, તમારી ગોદમાં સૂતો છો, મને નિર્વાણ આપી દો. આવું મૃત્યુ મને ક્યારે મળે? ભગવાનની ગોદમાં શ્રી જટાયુએ પોતાના પ્રાણને છોડી દીધા અને ભગવાને પોતાનું ધામ આપી દીધું છે. અને આ બાજુ ભગવાને પોતાના પિતાને અગ્નિ સંસ્કાર ન કર્યો પણ જટાયુનો અગ્નિ સંસ્કાર કર્યો છે. નિર્વાણ આપ્યું. ભગવાન ત્યાંથી આગળ વધે. એક આશ્રમ આવ્યો. સદાય ભગવાનનું જપ કરતો તો આશ્રમ. લક્ષ્મણજી પૂછે મોટાભાઈ આ અવાજ રામ નામની ગુંજ આવે છે પણ આ અવાજ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાન કે આપણે સ્ત્રી ભક્તના ઘરે જઈ રહ્યા છે. અને એ જ વખતે ભગવાન શબરીના આશ્રમે આવ્યા છે. શબરી દેખી રામ ઘર આયે. ભગવાનને જોઈને શબરી આનંદ ગેલી બની ગઈ. બધું ભૂલી ગઈ. સર ક્યાં બેસાડું, શું કરું? ભગવાને પોતાનું આસન પોતાની રીતે મેળવી લીધું. ભગવાન બેઠા છે. શબરી ભગવાનના ચરણમાં આવીને બેસી ગઈ. ના જાણું મેં આરતી વંદન ના પૂજા કરી. ભગવાન મને કાંઈ ના આવડે, બીજું કુછ નહીં આતા. ત્યારે ભગવાન કે તમારે કાંઈ આવડે નહીં તોય જરૂર નથી, હું તમને નવધા ભક્તિ સમજાવું. અને ભગવાને શબરીબાઈને નવધા ભક્તિના રૂપમાં સ્તુતિ કરે છે.